హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ దీపక్ పూసా గారు, ఫేషియో మ్యాక్సిలరీ సర్జన్, ఫెలో ఇన్ ఫేషియల్ ఎస్థెటిక్. వారితో మనం మాట్లాడదాం. హలో సార్. హలో అండి, నమస్తే సార్. బ్యూటీ అనగానే మొదటిగా మనం చూసేది స్కిన్, ఫేస్. సో ఫేస్ స్కిన్ అనేది మనం హెల్తీగా ఉండడానికి ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది? See, it all depends upon firstly depends upon the lifestyle కానీ మన డైలీ హ్యాబిట్స్ కానీ. ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ because looking at a hero or a heroine, whoever, but we are not following the regime what they are doing. If you want to be like a hero or a heroine, you have to follow their regime. Firstly, main thing is you have to exfoliate your skin every day, at least weekly once, depending upon your type of skin. You have to hydrate yourself. You should eat lot of greens, drink lot of water, avoid alcohol, because these are the negative impacts ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తామో. అండ్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద డైట్, లైఫ్ స్టైల్, రెడ్యూస్ యువర్ స్ట్రెస్, అలాంటివి చేస్తుంటే ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ సీ ద గ్లో అండ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ స్కిన్ టెక్స్చర్ అండ్ గ్లో. ఆటోమేటిక్గా మన చేంజ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ బట్టి తెలిసిపోతుంది మనకు. ఓకే, అయితే మన డైలీ రొటీన్లో ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మన స్కిన్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది? సో ఆల్వేస్ ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ sunscreen, moisturizer. These are the more important things in your daily life. Without this, it might be a guy or a girl, these are compulsory. Sunscreen is to protect and moisturizer is to rejuvenate your skin, because మనం బయట తిరుగుతాము, exposures, open pores ఉంటాయి. So once you put in moisturizers, it rehydrates your skin. So that is very important to moisturize yourself every day in the morning and preferably in the evening. These are two must things that everybody should have in their purses or wallets or anywhere. ఓకే, అండ్ మీరు ఇందాక ఎక్స్ఫోలియేట్ అన్నారు కదా సార్. సో హౌ ఆఫెన్, ఎన్నిసార్లు మనం ఎక్స్ఫోలియేట్ చేయొచ్చు ఒక వీక్లో కానీ? It all depends. There are some actors who exfoliate daily also. Okay. Some exfoliate weekly once. It is research says at least weekly once is good enough, because however, even if you don't exfoliate, the human body exfoliates the skin. It's a natural process. What you're doing is you are fastening the process, because you don't want to age faster, because మన skin, the natural tendency is to exfoliate. It tends out to shed out the layer. That is why you see drying of the skin and all. So మనం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ చేసి what you are doing is accelerating the process of the natural process అంతే. సో weekly once is always good. ఓకే, ఈ ఎక్స్ఫోలియేట్ అనేది మనం ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు బై రొటీన్ స్క్రబ్స్ అండ్ ఆల్, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్డ్ అండ్ వన్స్ ఇన్ 3 months or 6 months you visit an aesthetic center, get a hydrofacial done. Hydrofacial is nothing but where you exfoliate the skin, you cleanse it, you hydrate it, and rejuvenate it. You are doing it in a more technical fashion, and also you are using the technology, with the help of technology, rather than just using the scrub in the house. Okay. In the house, what you can do, hardly you can do a scrub and a pack, not more than that, but you don't have the right equipment to do that. Yes. సో ఈ స్క్రబ్బింగ్ అనేది కూడా చాలా మంది చేయకూడదు, మీ స్కిన్ ఇంకా రఫ్ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు ఫ్రిక్షన్ వల్ల. See, the abrasive which you are using in the scrub varies. The particle size should again your skin type varies. If you have sensitive skin, you have to use a very milder one. If you have a rough skin and all, men can use a coarser one. అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హైడ్రాఫేషియల్స్ ఇది చాలా మనం, అండ్ మోర్ ఆఫ్ ద చెప్పాలి అంటే బ్యూటీ పార్లర్స్ లో కూడా ఇలాంటివి చేస్తున్నారు. Exactly, you are right. అవి సజెస్ట్ చేయొచ్చా? See, hydrofacial depends upon what type of instrumentation you are using. We don't do hydrofacial, we do oxygenofacial, which is an advanced version of hydrofacial, because hydrofacial equipment now anybody is able to buy. Accessibilities, and everybody can import from China and do it. That's not what we are doing. We are doing completely oxygenofacial, which is an advanced version of hydrofacial. Here what it is, you can see the skin brightening చూడొచ్చు, మనము anti-aging effects చూడొచ్చు. With routine hydrofacial you cannot see. You can see just a temporary glow. Long term results మనకు plain hydrofacial దొరకవు. You have to do an oxygenofacial, which what it does is it gives the air to your skin. It provides more of oxygen to your skin. It opens up the pores, and more of the vitamin C serum కానీ మనం ఏం పెట్టినా it infuses into the skin. This is called infusion therapy. That is where your hydrofacial shows the true results. మరి ఇటువంటి బ్యూటీ పార్లర్ సెలూన్స్లో వితౌట్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు అసలు ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయొచ్చా? ఈవెన్ దో దే ఆర్ గెటింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్ తెచ్చినా కూడా
technically no, but money plays a role అన్నట్టు everybody has trying to get advanced, but it should only be done under a facial-maxillary surgeon కానీ ఒక dermatologist కానీ ఒక plastic surgeon కానీ. These are the three eligible persons to treat any problems on the face. If you come to dermatologists, they are the persons who generally treat the pathological conditions కానీ skin conditions కానీ psoriasis లాంటివి అలాంటి diseases. Plastic surgeons are of more aggressive type where they treat the burns కానీ scars కానీ. Our maxillofacial surgeon is mix of all. You treat the burns, you did scare revisions చేస్తాము, nose corrections చేస్తాము, chin corrections చేస్తాము, hair transplants చేస్తాము, అలానే యాక్నేస్కి హైడ్రాఫేషియల్ is the our least preferred treatment, but it due to the public demand no, it has become one of our primary treatment now. Yeah, because more of the salons are like వాళ్ళు రిపీటెడ్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం అండ్ మోర్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడం వల్ల See what happens is if you don't use the right equipment, it leads to hyperpigmentation. అంటే ఉన్న స్కిన్ టోన్ కన్నా 3 tones డార్కర్ అయిపోతుంది. ఓకే. And if you're not using a quality product, there are vitamin C serum available for 100 rupees and also for 10,000 rupees. It all depends on what product you're using. Just like it is not about how you are cleaning your face, it's about what product are you using, how effective is the product, how is your technique. Even though if everybody following the technique also, you should have the right product and you should know how to use it. And all products are not available with the manaku beauty parlor వాళ్ళతో అన్ని products available ఉండవు. They are limited to only do the procedure. They cannot do the vitamin C serum infusion కానీ infusion therapy కానీ. They don't know the science behind it. Yes, knowledge. See, always no, the expertise plus the knowledge is always combination will only give you a right result and gives you less complications కానీ side effects కానీ. ఇవాళ రేపు చూసుకుంటే యూట్యూబ్లో అనేది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది A to Z దొరుకుతుంది అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ గూగుల్. సో ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఇది నైట్కి యూజ్ చేయొచ్చు, ఇది మార్నింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి దానిపైన కూడా డిస్ప్లే చేస్తారు. సో మార్నింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ నైట్ ప్రోడక్ట్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయా ఫేస్కి పెట్టాలి? మార్నింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అని నైట్ ప్రోడక్ట్స్ అని ఆల్ డిపెండ్స్. మార్నింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ హెల్ప్ యూ టు టేక్ కేర్ ద ఎంటైర్ డే. Night products are something which are nutrient rich, which helps you to rejuvenate in the night, which are more effective. మనం ఏంటంటే స్ట్రాంగర్ ప్రోడక్ట్స్ which affects you అనేది మనకి హై ఎఫెక్టివ్ చూడాలి అనుకుంటే నైట్ టైం వాడాలి. మార్నింగ్ టైం ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. నైట్ టైం ఈజ్ అబౌట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్గా మనకు అలాంటివి. సో సమ్ ప్రోడక్ట్స్ వెన్ యూ అప్లై యూ షుడ్ నాట్ గో అవుట్ ఇన్ ద సన్లైట్ అండ్ యూవీ డ్యామేజ్ అలాంటివి అయితే మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో. సీ ఇఫ్ యూ అండ్ ఐ వీఆర్ టాకింగ్ టుడే, సంబడి మైట్ ఆల్సో టాక్ ఇన్ యూట్యూబ్ టుమారో. How effective is that? What is the source of information? Enta right of source of information? Who is giving the information? That is what plays a role. If anybody can talk anything, there's where confusion creates. Which product to use? What is? So always you need to consult a specialist regarding the what type of product, and always use what is prescribed by a doctor. Yes. Because if he is prescribing, he has done his own research. Your research is different from what an doctor's research, because he's been seeing that from years. He's been hearing, he's been known about the company what is using. Most of the products which we use today make in India have become many products, but no, we don't know the right source of information. How effective is it? Any product which has any company which has more than 10 years of track record and is showing good result will definitely show a good result to you also. అండ్ మోస్ట్లీ మనం చూసేదైతే పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లం అంటారు, ఏక్ని ప్రాబ్లం అంటారు, అండర్ ఐ డార్క్నెస్ అంటారు. కామన్గా మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఏ ప్రాబ్లంతో? మోస్ట్ కామన్ ఇస్ యాక్నే అండి. Most acne is acne, and most commonly you see in the females. And what are the reasons behind all these problems? One is in the change in lifestyle, stress. Other is hormonal, because if you see 1 in 3 female is suffering with PCOS. Hormonal problems are the one of the more common reason for acne. See, before treating any problem, you should understand what is the core of the problem. If I have an acne, root cause. If I am treating only your acne, tomorrow, see, you have to see what is the problem behind. Why is the acne coming? Is it coming because of hormonal problems? So you need to consult an endocrinologist for the hormonal problem. If you have an lifestyle problem, you need to change the lifestyle. If you have an excessive alcoholism problem,
what is happening? Your nutrients are not going. See, if you see today's youngsters, everybody are addicted to alcohol కానీ జనరల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోయింది. వెన్ లైఫ్ స్టైల్ హెస్ చేంజ్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్, అండ్ 30-40% ఆఫ్ ద యంగ్స్టర్స్ ఫ్రమ్ 21 to 34 or 32 వీళ్ళకు GI ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్? వాట్ ఎవర్ యూ ఈట్, ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ అబ్జర్బ్డ్. దట్ ఈస్ అ కోర్ ప్రాబ్లమ్. So you have to treat the core problem first and then treat that. So first you have to address his GI problems. GI problem ఎందుకు అబ్జర్ప్షన్ అవ్వట్లేదు? బికాజ్ ఈజ్ యంగ్, ఈజ్ నాట్ 35, 40, 50 వేర్ మీరు తిన్నా కూడా మనకు అబ్జర్ప్షన్ అవుతలేదు అనేది కాదు. 21, 30 వై ఈజ్ ఈ గెటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్? ఈవెన్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ హెయిర్ లాస్ అన్నా కూడా వై ఈజ్ ఈ గెటింగ్ ద హెయిర్ లాస్? You have to see the underlying cause. If you treat the root cause, you are treating the problem, not the exact problem. Yeah. When you treat the root problem, then you are superficial. It's an always whatever you see, acne or anything is an what do you say, symptom, or what do you say, it is a reflection of your underlying problem. Yes. It is not the true problem. So we have to treat the root problem. And this is where when you ask the patient history, you talk with them, you understand. It's not just acne, you come, I treat you with a peel and I send you off. That again you'll come back after 2 months, that again your acne will come. It's a repetitive cycle. బట్ చాలామంది మనం పేషెంట్స్ చూసుకుంటే జనరల్గా చాలామంది ఒపీనియన్ కూడా ఏంటంటే, యు ఆర్ అ డాక్టర్, యూ గివ్ ట్రీట్మెంట్, మీరు చెప్పినట్టుగా మేము డైట్ మార్చుకుంటే. It's not about the diet. చాలామంది వినరు. Winner. బికాస్ లైక్ డైట్ మార్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా పోతుంది, నాకు కూడా తెలుసు అన్నట్టుగా. అప్పటికప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కావాలి, లైక్ నేను మీకు పే చేసా, గివ్ దట్ ప్యాకేజ్. యా దట్ ఈస్ దేర్. ఫస్ట్లీ మనం డైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇండియన్ డైట్ హ్యాస్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్. ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ వాట్ యు ఆర్ ఈటింగ్ ఇట్ రైట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ వే ఆర్ నాట్ అనేది ఒకటే ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ కమ్ టు సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద యాక్నే, దేర్ ఆర్ కెమికల్ పీల్స్ ఉన్నాయి, మనకు యాక్నే సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, లోషన్స్ ఉన్నాయి, క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఆల్ విల్ విత్. సో ఇండియన్ డైట్ హ్యాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్ వాట్ వీ నీడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్, బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వాట్ టైమ్ ఆర్ యూ ఈటింగ్ ఇట్, what is absorption of the. See, whatever you eat, we eat a mixed curry కానీ రైస్ కానీ, everything it has its own nutrients and all. మనకేంటంటే you should eat at the right time. When you eat at the right time the food gets absorbed and the right amount of nutrients reaches your body. సో మనకు డైట్ చేంజెస్ అంటే డ్రాస్టిక్గా ఏదో డైటింగ్ చేసేయాలని కాదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఏంటంటే మనకు రైట్ టైంలో తినాలి, కరెక్ట్గా తినాలి, అంతే. వాట్ ఎవర్ యూ ఈటింగ్ ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు ఈట్ 3 times a day. That is only you have to eat, but little modified, అంతే. If you do that, everything changes with time. But what happens is with time, it doesn't happen overnight. If you do 3 days and 4th day if you don't, it doesn't show reflection. So whatever, it takes time to show results, even in the hair loss kani, beauty lo kani, these related treatments. If you have a pain, if I give a painkiller, it reduces. Beauty treatments are not like that. It takes time, patience, dedication by the patient as well as to see the result for doctor also. Take some time. సో యూజువల్గా ఇప్పుడైతే షిఫ్ట్స్ అనేవి, జాబ్లో షిఫ్ట్స్ అనేవి కామన్ అయిపోయాయి. అంటే నైట్ షిఫ్ట్ కంప్లీట్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకి అండర్ ఐ డార్క్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, బికాస్ అంత నైట్ అంతా వాళ్ళు సిస్టమ్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల. సో ఇటువంటి వారికి మీరు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు? దీనికి మనకు అండర్ ఐ కోసం అండర్ ఐ కెమికల్ పీల్స్ ఉంటాయండి, ఫిల్లర్స్ ఉంటాయి. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా, ఎంత సివియర్గా ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మైల్డ్, ఇట్ కెన్ బి ఇన్ఫ్యూజన్ థెరపీతో చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోడరేట్ అనుకోండి, మనం కెమికల్ పీల్స్, కాంబినేషన్ థెరపీ, పీల్స్ విత్ ఫిల్లర్స్ చేస్తాము. ఇంకా మనకు ఇంకా డీప్గా ఉంది అంటే కూడా సర్జికల్గా కూడా ఫ్యాట్ రీపొజిషనింగ్ అని చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ గ్రేడ్ ఇస్ దేర్. ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మెయింటెనెన్స్. నైట్ సీరమ్స్ పెట్టుకోవాలా, సీరమ్స్ పెట్టుకొని పడుకోవాలి. వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ మనకు కూడా యూవీ ఫిల్టర్ స్క్రీన్స్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద స్క్రీన్స్. ట్రై చేంజింగ్ యువర్ స్క్రీన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్స్ కూడా. మనకు ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ స్మాల్ స్క్రీన్, యువర్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ మోర్. ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ బిగ్గర్ స్క్రీన్, యువర్ స్ట్రెయిన్ ఇస్ లెస్. So you have to, mana work, you cannot change everything. Whatever you can change in your boundaries, you have to change it to decrease the continuous exposure. Though you are using whatever you are using, tomorrow you are going and doing the same work. So that is where again it plays a role.
సో బికాజ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ యువర్ జాబ్ జస్ట్ ఫర్ దాట్. సో మనం ఏంటంటే వాట్ ఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ యూ కెన్ మేక్ టు రెడ్యూస్ ద స్క్రీన్ టైమ్. స్క్రీన్ టైమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ వై ఈ ద అండర్ ఐస్ రావడం, ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఒకటి, హైడ్రేషన్. ఓకే. Hydration. That is very much important for anyone. A gallon of water every day is mandatory. Then you will see less of మనకు అండర్ ఐ డార్క్నింగ్ కానీ ప్యాచెస్ కానీ తక్కువ చూస్తాం. ఓకే. వీళ్ళు ఎంత హెల్తీగా ఉన్నా ఈ అండర్ ఐ ఇలా డార్క్నెస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసినా బట్ వేరే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్లా ట్రీట్మెంట్స్ కాకుండా వేరే హెల్తీగా వాళ్ళు అది తగ్గించుకునే అవకాశం ఉందా ఇలా డైట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ? యా, అంటే ఇట్స్ మైల్డ్ మోడరేట్లో మనం చేసుకోవచ్చు. మైల్డ్ మోడరేట్లో వితౌట్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. మైల్డ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. మోడరేట్లో అండర్ ఐ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్ స్కిన్. మన బాడీలో మోస్ట్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఈజ్ అండర్ ఐ స్కిన్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వన్ వే ఇట్స్ బెనిఫిషియల్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్. బెనిఫిషియల్ ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ సీరమ్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ అప్లయింగ్ నో ఇన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ మనకు ఆల్సో హై ఉంటాయి. సో మనకు డ్యామేజ్ కూడా హై ఉంటుంది, మనకు బెనిఫిట్ కూడా హై ఉంటుంది. సో మనకి ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ అండ్ ఫ్రజైల్ స్కిన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ సీ అండర్ ఐ మనకు ఏంటంటే డార్కనింగ్ చూసేది అండర్ ఐలోనే. వై డోంట్ యూ సీ so above the eye? Because the under the eye only the skin is very sensitive. అక్కడ ఉన్న బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవడము, జెంటిల్ మసాజెస్ చేసుకోవాలి, ఐ మసాజెస్ చేసుకోవాలి. సో వాస్కులేచర్ పెరుగుతుంది. వెన్ వాస్కులేచర్ పెరిగితే బ్లడ్ సప్లై పెరిగితే డార్కనింగ్ ఆఫ్ ఐస్ తగ్గుతుంది. సో ఫ్రీక్వెంట్ గోయింగ్ టు మసాజెస్, రిలాక్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, గోయింగ్ టు స్పాస్, ఇవన్నీ విల్ హెల్ప్ యూ. సరే, ఇంకా ఏక్ని అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం మనం ఈ ఫేస్ పార్ట్ చూసుకుంటే. సో డైట్ వల్ల ఇది కంప్లీట్గా మీరు అన్నట్టుగా రూట్ కాజ్ని మనం క్యూర్ చేయాలి. సో దీనికి మెయిన్ పార్ట్ రోల్ ప్లే చేసేది మన డైటే అంటారా? డైట్ అని కాదు, మల్టీఫ్యాక్టోరియల్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అ మల్టీఫ్యాక్టోరియల్. హౌ వీ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ద రూట్ ప్రాబ్లమ్, బట్ వీ కెన్ ఆల్సో ఆల్వేస్ నాట్ స్టాప్ ద రూట్ ప్రాబ్లమ్. సో మన దగ్గర డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. మనకు యాక్నేక్ కానీ యాక్నేకి దాన్ని మనకు గ్రేడింగ్ బట్టి, కొంతమందికి యాక్నే వచ్చి యాక్నే స్కార్స్ వస్తాయి. అంటే మా యాక్నే వచ్చి తగ్గిపోతుంది. హార్మోనల్ ప్రాబ్లంలో యాక్నే వస్తుంది, తగ్గిపోతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ రిజల్ట్? యూఆర్ గివింగ్ యాక్నే స్కార్ ఉండిపోతుంది పేషెంట్కి. మనకు ఇలా లోపలికి ప్యాచెస్ లాగా, స్కార్స్ లాగా ఉంటాయి, యాక్నే స్కార్స్ లాగా. సో దాన్ని వీ కెన్ ట్రీట్ వండర్ఫుల్లీ విత్ మైక్రో నీడ్లింగ్, పిఆర్పి అంటాం. పిఆర్పి అండ్ మైక్రో నీడ్లింగ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే స్కిన్ని రిజ్యూనేట్ చేస్తాం మనం. అప్పుడు మన యాక్నే స్కార్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్లీ రెడ్యూస్డ్ విత్ 4 to 5 sittings ఆఫ్ పిఆర్పి అండ్ మైక్రో నీడ్లింగ్. అండ్ కాంబినేషన్ విత్ హైడ్రాఫేషియల్స్. హైడ్రాఫేషియల్ కానీ మనకు విటమిన్ సి సీరం ఇన్ఫ్యూజన్ కానీ అలాంటి సీరమ్స్తో ఇన్ఫ్యూజన్ చేస్తే మనకు న్యూట్రియంట్స్ పెరుగుతాయి, స్కార్ హీలింగ్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, మనకేంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది. ఇలాంటి వేరియస్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో యాక్నే స్కార్స్ ఆర్ ద మేర్ ప్రాబ్లమ్ దెన్ ద యాక్నే. బికాజ్ యాక్నే ఈజ్ సంథింగ్ ఇట్ షోయింగ్ అప్ వాట్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్సైడ్ యువర్ బాడీ. చాలామంది మనకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చూస్తుంటే చాలామంది కోల్డ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంటారు, ఫేస్ కోల్డ్ వాటర్లో ముంచేసేయాలి. అండ్ కొంతమంది వచ్చేసి ఇంతకుముందు వరకు స్టీమ్ తీసుకోవాలి, ఫేస్కి ఎప్పుడు పోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. బోత్ ఆర్ బెనిఫిషియల్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వై. కోల్డ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ విల్ రిలాక్స్ యువర్ స్కిన్ సెల్స్. ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్నే ఉన్నప్పుడు మీరు చూస్తే రెడ్గా ఉంటుంది యాక్నే చుట్టుగా, బికాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే మనకు కోల్డ్ కావాలి. దెన్ వై డూ యూ నీడ్ హాట్? టు ఇంక్రీజ్ ద బ్లడ్ సప్లై. సో when do you need a cold, when do you need a hot, depends upon the type of problem. To rejuvenate always you have to have a cold therapy. మనకు హాట్ ఎప్పుడు మనకు హాట్ వాటర్ స్టీమ్ అనేది టు ఓపెన్ అప్ ద పోర్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ కానీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ సీరమ్స్ టు బి ఇన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ యువర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంట్లోనే సమ్ సీరం పెట్టుకుంటున్నారు మెయింటెనెన్స్ కోసం, అప్పుడు హాట్ వాటర్తో మీరు స్టీమ్ తీసుకొని పెట్టుకుంటే అమౌంట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్, ద ప్రోడక్ట్ యూ ఆర్ యూజింగ్ విల్ గో ఇన్సైడ్ యువర్ బాడీ మోర్. సో ఎనీ ప్రోడక్ట్ ముందు మనం స్టీమ్ తీసుకొని పెట్టుకుంటే ఇన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ అవుతుంది, బికాస్ పోర్స్ విల్ ఓపెన్ అప్, ద ప్రోడక్ట్ విల్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. సమ్ పీపుల్, సార్ మీరు ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ మేము వాడాము ఎఫిషియెంట్గా లేదు. వెన్ యువర్ పోర్స్ ఆర్ బ్లాక్డ్, హౌ విల్ ఇట్ విల్ గో? ఎఫెక్టివ్ విల్ రెడ్యూస్. సో యూ షుడ్ నో వెన్ టు డూ హాట్ అండ్ వెన్ టు డూ ద కోల్డ్. అయితే ఇప్పుడు జనరల్గా క్లయింట్స్కి కాస్మెటాలజిస్ట్ని కలవాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు ఉందంటారు? కాస్మెటాలజిస్ట్ని ఏ ప్రాబ్లమ్స్కి మెయిన్గా? See, there are various problems to consider a cosmetologist or facial maxillary surgeon కానీ. ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ యూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ యూ షుడ్ కన్సల్ట్.
or if you find a problem. Some people, it depends upon the person's perspective. Okariki వాళ్ళ nose నచ్చకపోవచ్చు. For that we do a rhinoplasty. Some people కి వాళ్ళ లిప్స్ చిన్నగా అనిపించి సన్నగా అనిపిస్తుంది, దానికి వాళ్ళకి ఫిల్లర్స్ చేస్తాం. కొంతమందికి వాళ్ళకు చిన్న డెఫిషియెంట్గా ఉంటుంది, ప్రామినెంట్ జా లైన్ కావాలి, వాళ్ళకు చిన్ కరెక్షన్ జీనోప్లాస్టీ అంటాము. కొంతమందికి ప్రామినెంట్ చీక్ బోన్స్ కావాలి, దానికి చీక్ బోన్ ఇంప్లాంట్స్ చేస్తాము. కొంతమందికి ప్రామినెంట్ జా లైన్ కావాలి, దానికి యాంగిల్ ఇంప్లాంట్స్ చేస్తాము. కొంతమందికి మనకి ఏంటంటే బ్యాట్ ఇయర్ లాంటిది ఉంటుంది, ఈ ఇయర్ ఇలా బయటికి ఉంటుంది, బ్యాట్ ఇయర్ కరెక్షన్ చేస్తాము. ఇవన్నీ సర్జికల్గా. అండ్ నాన్ సర్జికల్గా వచ్చేసి యాక్నే కానీ, మనకు పింపుల్స్ కానీ, మన వేరియస్ డైలీ పిగ్మెంటేషన్స్ కానీ, ట్యానింగ్ కానీ, దానికి రెగ్యులర్ థింగ్స్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ డూ యూ రియలీ హ్యావ్ అనేది. ఇంకా యాంటీ ఏజింగ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది. ఓన్ డెసిషన్స్ అనమాట, వాళ్ళే ఆలోచించుకొని చూస్తారు ప్రోడక్ట్ ఇది వాడచ్చు యాంటీ ఏజింగ్కి అని అంటారు. అసలు యాంటీ ఏజింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏ ఏజ్ నుంచి వాడచ్చు, ఎందుకు వాడచ్చు? To be frank, no, you cannot reverse your age. The anti-aging is a word generally used to stop your age. Not anti-aging అంటే కంప్లీట్ ఏజ్ మనం ఆపేయట్లేదు, ఏంటంటే టు లుక్ మోర్ అండ్ మోర్ యంగర్. ఆల్ ద కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ anti-aging only. Anti-aging only depends upon what you exactly want. You want, for example, some of the fine wrinkles ఉంటాయి మన కంటి చుట్టూ, క్రాస్ ఫీట్ అంటాం, ఇక్కడ కొన్ని వ్రింకిల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ వ్రింకిల్స్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళకి ఏంటి అంటే మనం థ్రెడ్స్ చేస్తాం, ఓకే థ్రెడ్స్ అంటాం. దానికి ఏంటంటే దాంట్లో కొలాజిన్ అనేది డిపాజిషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాంట్లో ఏజింగ్ అంటే ఎప్పుడు తెలుస్తుంది పర్సన్ ఏజ్ అయిన, వ్రింకిల్స్ ఉన్నప్పుడు. ముసలి వాళ్ళకి చూస్తే చాలా వ్రింకిల్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ వ్రింకిల్స్ స్టార్ట్, ఏజింగ్ స్టార్ట్స్. సో వ్రింకిల్స్ రాకూడదు అనుకుంటే మనకు ఏంటి అనుకుంటే మనం మాయిశ్చరైజర్, అగైన్ moisturizer when we started, no? So when you use moisturizer, you'll not get wrinkles faster. If you already not used, you got wrinkles, then you have to go for a treatment. మనకు థ్రెడ్స్ కానీ, మన పిఆర్పి కానీ, కొలాజిన్ డిపాజిషన్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, సర్ఫేస్ టాపికల్ కొలాజిన్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, కొలాజిన్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ, ఇలాంటివి వాడితే మనకి ఏంటంటే కొలాజిన్ డిపాజిషన్ స్కిన్లో పెరిగి మోర్ యంగ్గా కనిపిస్తాం. అండ్ ఏక్ని వల్ల స్కార్సే కాకుండా డార్క్ స్పాట్స్ కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సార్, ఇటువంటి వాటికి ఏమి ట్రీట్? స్పాట్ పీల్స్ అంటాం మనం దీన్ని. ఇట్స్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ పీల్. దాంట్లో లివ్ ఆన్ పీల్ ఉంటుంది, నార్మల్ పీల్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ కెమికల్ పీల్. మనకేంటంటే యూ అప్లై అండ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అట్లా మనం ఒక 6 to 7 సెషన్స్ కాంబినేషన్స్ అదే ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మనకు ఇట్ లైటన్స్ విత్ ద టైం. అండ్ మన ప్రోడక్ట్స్లో చూసుకుంటే రెటినాల్ ట్రీట్మెంట్స్ అని కూడా ఉంటాయి. అసలు ఈ రెటినాల్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చా? అండ్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఇట్లా కూడా ఉంటాయి. సెన్సిటివ్ స్కిన్స్కి రెటినాల్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. మనము డైలీ మెయింటెనెన్స్ వర్క్ కోసం వాడుకోవచ్చు. అన్లెస్ ఇట్స్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై సంబడి, డో నాట్ యూజ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్. ప్రిస్క్రైబ్ చేయకముందే చాలా మంది అదే యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, రెటినాల్ ఇస్ గుడ్ అనగానే వాడేస్తాము. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేషెంట్ సెన్సిటివ్ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్. మనం గ్రేడింగ్ ఉంటుంది, టైప్ ఆఫ్ స్కిన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ 10 ఇండియన్ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్, అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్స్ ఉంటాయి. మనం అన్లెస్ ఇట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై కన్సర్న్డ్ డాక్టర్, యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇట్. అండ్ సన్ స్క్రీన్లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా సార్, లైక్ మినరల్ అని అంటారు, కెమికల్ అని అంటారు. లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్? సన్ స్క్రీన్, ఇట్స్ సన్ స్క్రీన్ SPF అంటాం మనం, sun protection film. It depends upon again your type of skin. If you're dark skin, no, you can use a lighter SPF. If you're light skin, you should have darker, idante more concentrated SPF 50, 75 ala. So manaku and type of oily skin or dry skin, dan batti mana sunscreens kuda different formulations untai. Manaku water based untai, oil based untai. So oil based vallu water based vadali, water based vallu oil based vadali. All sunscreens, low formulations. Sunscreen you can get in any supermarket, but that is not we always recommend. It's always pharmaceutically మనకు తయారైన సన్ స్ప్రేస్ యూజ్ చేస్తే బెటర్. అదే మెయిన్గా మీరైతే స్కిన్ చెక్ చేస్తారు కాబట్టి యూ కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ ఇట్ బెటర్ దెన్ ఓన్గా మనం బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడి స్కిన్ చాలా సెన్సిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, అంటే ఎక్లమటైజ్ పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ అయితే. సో దాని తర్వాత రెసిస్టెన్స్ వస్తుందా, మళ్ళీ ప్రోడక్ట్స్ మార్చాలంటారా? రెగ్యులర్ ప్రోడక్ట్స్ See, you should always, there's no wrong in experimenting the products. Some product might be working for me, some product might be working for you. There's no wrong in trying the new product. Some might work for me, some that's what I'm telling you. It's always good to use, but always advised
by some physician కానీ doctor కానీ or somebody is using for long term, because that might be right or wrong. If it is right for your skin type, then you can use it. You should always know, whatever you should calculate risk versus benefit. మనకు బెనిఫిట్ ఎంత ఇస్తుంది, రిస్క్ ఎంత ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బెనిఫిట్ is more, you have to use it. If risk is more, you are in the problem. So మనకు risk versus benefit ratio you have to calculate and use it. There's no wrong in using. If you are using lot of products, it is a riskier thing. If you are using a moderate problem, it is a benefit for you. The benefit versus the risk. Just because, for example, one product is working and these products are working, you cannot overuse it. Ultimately, again, it will create a damage. So you have to calculate. అదే చెప్పాను కదా, రిస్క్ వర్సెస్ బెనిఫిట్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటేనే మనకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సపరేట్గా ఐ క్రీమ్ అనేది రోజు వాడచ్చా? అండర్ ఐకి మామూలుగా అండర్ ఐ ఇప్పుడు ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత అండర్ ఐ వెన్ యూ స్టార్ట్ నోటీసింగ్ ఇట్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద మనం జెల్స్ యూస్ చేస్తే అండర్ ఐ జెల్స్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి రియలీ ఎఫెక్టివ్. యూ డోంట్ నీడ్ టు అండర్గో ఎనీ ట్రీట్మెంట్. అండర్ ఐ అనే కాదు, ఎవ్రీథింగ్ రిక్వైర్స్ మెయింటెనెన్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మెయింటైన్, you see all the problems. If you maintain, you will not see. That is why celebrities don't have under eye darkening. Why we have? Because they maintain and we don't maintain, because they have a regime, we don't have a regime. Under eye maintenance is a part of the skincare regime. You are not following the regime. That is why when we follow the regime, everything is covered. అండ్ స్మూత్ స్కిన్ మెయింటైన్ చేయడానికి మీరు చెప్పే టిప్స్ for audience? That's what I've told you. One is exfoliation. One is hydrate yourself by drinking the gallon of water every day. And also what you have to do is you have to maintain by taking the micronutrients, vitamin supplies. If your food, but in today's the food what we eat is not giving as much of the nutrients that used to give 50 years back. సో మల్టీవిటమిన్స్ కానీ, విటమిన్స్ కానీ, బయోటిన్ సప్లిమెంట్స్, విటమిన్ కే సప్లిమెంట్స్, విటమిన్ డి ఎలా ఉంది ఫీమేల్స్కి అయితే విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ ఒకటి తీసుకోవాలి. రెగ్యులర్ గోయింగ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్. గోయింగ్ టు స్పాస్, మసాజెస్ విచ్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఏంటంటే మనకు సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. సో రిలాక్సేషన్, రిడక్షన్ ఇన్ ద స్ట్రెస్ అల్టిమేట్లీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మీ టిప్స్ అని ఫాలో అవుతారు మా ఆడియన్స్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.